شما اسکول کو جائیں چی نزدیک چوئی شما تگے آمیت کے نام چی ہیں تلافی ہے نا شما ڈگار ہوا رہے وہاں گا شما اسکول آستے ماسٹر نہیں یہ بھی وہاں کا شتا سو بھی کہیں کیا محکمہ تعلیم گوادر کا ہر بچہ اسکول میں نعرہ صرف نعرہ بن کر رہ گیا ہے؟ کیا اے سے پڑھے گا گوادر؟ کیا اے سے بڑھے گا گوادر؟ جی ڈی اے کے بیان کے رد عمل میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ واٹس ایپ پر طنز سے بھرپور سوالات سامنے آئے۔ ایک صارف نے پوچھا یہ کون سے شہری ہیں جن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سابق نمائندے شیعباد جیونی نہ جائیں، اہل علاقہ نے سابق ارکان اسمبلی کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 03333 Gwadar Golf City, a project of BSM developers. تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ New Metro City, project of BSM developers. السلام علیکم، مقران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں افروز مغل۔ دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر۔ کیا محکمہ تعلیم گوادر کا ہر بچہ اسکول میں نعرہ صرف نعرہ بن کر رہ گیا ہے؟ کیا اے سے پڑھے گا گوادر؟ کیا اے سے بڑھے گا گوادر؟ گوادر کے نگوڑ تلافی کا واحد اسکول گزشتہ 6 سالوں سے مکمل بند ہونے کی وجہ سے علاقے میں تعلیمی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے معصوم بچے اور بچیاں ہر روز 3 سے 4 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ڈگاروں میں واقع اسکول میں پڑھنے جانے پر مجبور ہو گئے۔ بچوں کی تعلیمی خرابی کا ذمہ دار کون؟ والدین نے سوالات اٹھا لیے۔ گوادر کے نگوڑ تلافی اسکول میں بندش کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوادر تابش بلوچ نے نوٹس لے لیا۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اسکول کی بندش سے متعلق ویڈیو پر لکھا کہ اسکول کو ترجیحی بنیادوں پر فعال بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ووٹ مانگنے کے دور کا آغاز ہو گیا، سیاسی دورے اور وعدے ہونے لگے، مختلف رہنماؤں کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت شروع۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ پسنی کے نواحی علاقوں کے دورے پر پہنچ گئے۔ کلمت کنر میں شمولیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ متعدد افراد نے نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ شمولیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کا کہنا تھا کہ 15 سالوں سے لوگوں نے اپنے قیمتی ووٹ دے کر جن لوگوں کو کامیاب کرایا، لوگ اب ان سے احتیاط کریں اور اپنے ووٹ کو صحیح جگہ استعمال کر کے ایک دفعہ نیشنل پارٹی کو کامیاب کرائیں۔ سیاسی رہنما نے سیاسی وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل پارٹی ڈسٹرکٹ گوادر میں کامیاب رہی تو کلمت کے بنیادی مسائل کو حل کرایا جائے گا۔ سی پی کا شکار معمہ حل نہ ہو سکا، ماہی گیروں کی پابندی کا مطالبہ تو سرکار آئینی مجبوریوں میں دو چار۔ پسنی کے سمندر میں سی پی کے شکار پر پابندی لگانے کے مطالبے کو لے کر حق دو تحریک کے مرکزی چیئرمین حسین واڈیلا بھی فشریز آفس پسنی پہنچ گئے۔ حسین واڈیلا نے فشریز افسران کو بتایا کہ ہائی کورٹ کے واضح حکم اور پابندی کے باوجود پسنی میں سی پی کا شکار کھلے عام جاری ہے۔ واڈیلا بولے سی پی کا شکار سمندری حیات کی نسل کشی کے مترادف ہے۔ دوسری جانب فشریز حکام کا کہنا ہے کہ فشریز آرڈیننس 1961 کے تحت صرف فروری اور مئی کے مہینے میں سی پی کے شکار پر پابندی ہے تو وہ نومبر میں کیسے شکار پر پابندی عائد کر سکیں گے۔ جی ڈی اے نے سید ظہور شاہ ہاشمی روڈ پر کام کے آغاز کو شہریوں میں خوشی کی لہر قرار دے دیا۔ ترجمان جی ڈی اے کے مطابق سید ظہور شاہ ہاشمی روڈ مکی مسجد تا ملا فاضل چوک کی تعمیرات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے جاری بیان میں بتایا کہ گزشتہ دنوں ضلع انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی قبضہ اور ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے بعد آج جی ڈی اے نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا جو تیزی کے ساتھ مقررہ مدت سے قبل مکمل کیا جائے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ غیر قانونی قبضہ اور ناجائز تجاوزات کی وجہ سے مکی مسجد تا ملا فاضل چوک روڈ منصوبے پر تعمیراتی کام کئی سالوں سے التوا کا شکار رہا۔ حکومت نے روڈ منصوبے کی زد میں آنے والی دکان یا پراپرٹی کا حصہ متاثر ہونے کی صورت میں حقیقی مالکان کے لیے پہلے سے ہی معقول معاوضے کا انتظام کر لیا ہے۔
GDA के बयान के रद्दी अमल में समाजी राब्तों की वेबसाइट व्हाट्सएप पर दी ग्वादर पोस्ट के प्लेटफॉर्म पर टन से भरपूर सवालात सामने आए। एक सारिफ ने पूछा कि ये कौन से शहरी हैं जिनमें खुशी की लहर दौड़ गई है जो कि हमें नजर नहीं आ रही है। एक सड़क से मुतासरा सारिफ ने लिखा, खुशी की लहर सिर्फ GDA वालों को नजर आ रही होगी, बाकी तो सब रो रहे हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि शहरियों में तो बेचैनी है, मगर हाँ GDA अफसरान में जरूर खुशी की लहर होगी। उन्होंने इल्जाम भी आयद किया कि कुछ हिस्सा तो काम शुरू होने से पहले मिल गया होगा और कुछ हिस्सा अब मिल जाएगा। GDA के बयान पर रहनुमा BNP माजिद सोहराबी ने रद्दी अमल देते हुए कहा कि जिन घरों को तोड़ने की बात हो रही है, अगर उन पैसों में नई जमीन और तामीरात मुमकिन है तो बिस्मिल्लाह करें, अगर नहीं तो इदारों को जरूर सोचना होगा। चोर का काम चोरी करके खत्म हो जाता है तो कबाड़िया सामान फरोख्त के लिए मार्केट लेकर आता है। चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त करने वाले कबाड़ी की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर और GDA की मुश्तरका कार्रवाई की। कबाड़ खाने पर छापे में बड़े पैमाने पर चोरी का सामान जब्त कर लिया गया। चोरी शुदा सामानों में सरकारी सामान भी बरामद जो मुख्तलिफ इदारों से चोरी करके लाया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर ने मसरूका सामान जब्त करके पुलिस के हवाले कर दिया। कबाड़ मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई। ग्वादर पोर्ट और ग्वादर सिटी हुकूमत हुकाम के दरमियान मुलाकात का इनेकाद। चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पसंद खान बुलेदी से वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर माजिद जौहर ने मुलाकात की। माजिद जौहर ने चेयरमैन बुलेदी से शिकायत करते हुए कहा कि ग्वादर पोर्ट के दौरे पर आने वाले आला सतही वफूद व शख्सियात की आमद और पोर्ट पर अहम सरगर्मियों से मुतल्लिक ग्वादर के शहरी हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदों को लाइल्म रखा जाता है। वाइस चेयरमैन बल्दिया ग्वादर ने चेयरमैन ग्वादर पोर्ट से ग्वादर बल्दिया की माली इमदाद के लिए ग्वादर पोर्ट के रेवेन्यू से टैक्सेस की अदायगी के लिए कोई तरीका कार बनाने की अपील भी की। मुलाकात में शहर की सफाई के लिए मशीनरी और दीगर टेक्निकल मामलात में ताउन करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। चेयरमैन बुलेदी ने GPA की तरफ से बल्दियाती नुमाइंदों से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। तालिबे इल्म ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया तो चेयरमैन पसंद खान को पसंद आया। चेयरमैन बुलेदी सहारा बनकर सामने आए। चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी गरीब तालिबे इल्म का सहारा बन गए। चेयरमैन बुलेदी ने ग्वादर के एक गरीब माहीगीर के बेटे की तालीम को जारी करवाने के लिए निजी स्कूल की भारी फीस जाती तौर पर अदा कर दी। गरीब तालिबे इल्म निजी स्कूल की फीस बवजह गुर्बत अदा करने से कासिर रहा। माहीगीर ने चेयरमैन GPA को दुहाई दी तो चेयरमैन बुलेदी ने गरीब माहीगीर के बेटे की स्कूल की फीस 37,000 रुपए अदा कर दी। बाम पब्लिक स्कूल ग्वादर में मुल्क भर की तरह साइंस का आलमी दिन बराए अमनो तरक्की मनाया गया। साइंस के आलमी दिन की मुनासिबत से जमात शशुम, हफ्तुम और हश्तुम के तालिबे इल्मों ने साइंसी मॉडल बनाए। अपने साथी तालिबे इल्मों को बनाए गए मॉडल्स के बारे में तजुर्बात और ब्रीफ किया। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में 10 नवंबर को साइंस का आलमी दिन बराए अमनो तरक्की मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस दिन को मनाने का मकसद साइंस के फयूज व बरक़ात का एतराफ़ करना और दुनिया भर को उसके मुस्बत असरात से आगाही फराहम करना है। साबिक नुमाइंदे शहबाज जीवनी ना जाएं, अहले इलाका ने साबिक अरकान असम्बली के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। जीवनी शहबाद में नौजवान और बुजुर्ग अफराद का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कहा गया कि हम शहबाद के मकीन 2008 से वोट करते आ रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके को तमाम सहूलियात से महरूम कर रखा है। इजलास में पिछले दौर के नुमाइंदों को मुस्तरद करने और आइंदा इलेक्शन में मुश्तरका फैसला करके वोट देने का फैसला कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात ग्वादर दाऊद खलजी से वाइस चेयरमैन माजिद जौहर ने मुलाकात की। मुलाकात में वाइस चेयरमैन ने शहर के मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वाइस चेयरमैन ने GD खलजी से ग्वादर में जारी मंसूबों में तेजी लाने, ओल्ड सिटी के सीवरेज लाइन व ड्रेनेज सिस्टम, एयरपोर्ट पंपिंग स्टेशन के खराब जनरेटर की मुरम्मत और नए तामीर शुदा स्टोरेज वाटर टैंक्स में PMT नस्ब कराने का मुतालबा किया। डायरेक्टर जनरल ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी दाऊद खान खलजी ने मसाइल के हल के लिए ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर हाजी सैयद मोहम्मद को फौरी इक़दामात उठाने की हिदायत जारी कर दी। SSP ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड सुहैब मोहसिन के हुक्म पर जीवनी पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के रिहायशी मुलजिम अलम खान को जालसाजी के केस में गिरफ्तार कर लिया, जबकि किला अब्दुल्ला के रिहायशी मुलजिमान इकराम अब्दुल कदीर, हबीबुल्ला वल्द अब्दुल वासे और रमजान वल्द मोहम्मद आजम को लड़ाई झगड़े के केस में हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गयी।
और यूनियन काउंसिल सुरबंदन के ज़ेर एहतिमाम पहला ऑल क्लीन एंड ग्रीन सुरबंदन लोकल लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में जुम्मे के रोज का मैच यंग नेशनल फुटबॉल क्लब और यंग जान फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। यंग नेशनल ने मैच 2 गोल से जीत लिया। टूर्नामेंट का अगला मैच हफ्ते के रोज कंगानी फुटबॉल क्लब और बलोच फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला जाएगा। नाज़रीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए द ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर द ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।